ओम शांति। तो आज की बहुत सुंदर मुरली थी, 500 रुपयों की ड्रिल करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मन भारी है। तो बाबा ने कहा कि मन को मन नहीं बनाओ, मन को हल्का रखो। तो आज का क्लास हम इसी के ऊपर रखेंगे, हम मन को हल्का कैसे रखें, मन को हल्का कैसे रखें। क्योंकि जिसका मन हल्का है वो फरिश्ता है, जिसका मन हल्का है वो योगी बन सकता है। तो मन को हल्का कैसे रखें, मन हमारा भारी क्यों बनता है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुरली बाबा 5 స్వరూపాల కోసమే నడిపించారు కదా। విశేషంగా బాబా ఈరోజు మనసును తేలిక చేసుకోవడం కోసం మనసా ఎక్సర్సైజ్ అన్నది అవసరం కాబట్టి ఈరోజు కూడా అన్నయ్య గారు కూడా ఇదే క్లాస్ మనందరికీ కూడా మనసుని తేలికగా ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలి అన్నది మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు। क्योंकि जिसका मन भारी है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। ఎవరి మనసు భారంగా ఉంటుందో వాళ్ళ ఆత్మచింతన పరమాత్మ చింతన చేయలేరు। भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। బరువుగా ఉన్న మనసు పైకి ఎగరలేదు। पहले जमाने में 1 मन 2 मन 3 मन वजन करते थे। वो वजन वाला मन होगा तो ऊपर कैसा जाएगा, वो नीचे आएगा। इसी तरह आप अपने मन को मन बनाएंगे, भारी बनाएंगे, परमात्मा तो ऊपर रहता है, वो मन कहाँ जाएगा, ऊपर जा ही नहीं सकेगा। इसलिए सारा दिन मन को हल्का रखो। అందుకని ఇంతకు ముందు పూర్వకాలం ఏదన్నా కొలిచినప్పుడు మణులతో కొలిచేవారు। 1 మణి 2 మణి 3 మణులని కొలిచేవారు। ఆ మణి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బరువు అన్నమాట। ఎవరైతే బరువుగా ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పైకి ఎగరలేరు కదా। కాబట్టి మనం తేలికగా ఉంటేనే పైకి ఎగరగలుగుతాము। అందుకని మనసుని తేలికగా ఉంచుకోవాలి। और जिसका मन भारी है वो खुश नहीं रह सकता, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, वो उदास रहेगा, वो टेंशन में रहेगा। इसलिए मन को हल्का रखो। ఎవరైతే మనసుకి భారంగా ఉంటుందో వాళ్ళ ముఖం పైన ఏముండదు, సంతోషం ఉండదు, చింతన నడుస్తూ ఉంటది, టెన్షన్తో ఉంటారు। అందుకని అన్నయ్య మనసుని తేలికగా ఉంచుకోండి। जिसका मन भारी है, भारी मन वाला, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी स्थिर चाहिए। इसी तरह परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा हल्का चाहिए, स्वच्छ चाहिए, स्थिर चाहिए। ఆకాశంలో చంద్రుడిని ఒకవేళ మనం నీళ్ళల్లో చూడాలి అని అనుకున్నట్లయితే నీళ్లు నిశ్చలంగా ఉన్నట్లయితేనే మనకు ఆ చంద్రుడి యొక్క ఆకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది। అదేవిధంగా పరధామంలో ఉన్న పరమాత్మ శివబాబాని చూడాలి అంటే అలాగే మన మనసు కూడా అంత నిశ్చలంగా స్థిరంగా ఉంటేనే మనం బాబాని కలవగలము, చూడగలము। और मन भारी होगा तो भारी मन, जिसका मन भारी है, भारी मन क्यों बनता है? क्योंकि मन में ज्यादा विचार चलते हैं। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते उसका मन भारी बनता है। ఎవరి మనసులో అయితే ఎక్కువ ఆలోచనలు నడుస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ మనసే బరువెక్కిపోతూ ఉంటుంది। और जब मन में ज्यादा विचार चलेंगे, निगेटिव विचार चलेंगे तो मन भारी हो जाता है और निगेटिव विचारों का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है। फिर बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसके बुद्धि से ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। ఎవరి మనసు అయితే బరువు ఎక్కిపోయి ఉంది, దేంతో నకారాత్మకమైన ఆలోచనలతో, నెగిటివ్ ఆలోచనలతో, అలాంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలతో నిండిపోయినప్పుడు మనసు ఏమవుతుంది, బరువు ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది। ఎప్పుడైతే మనసు బరువు ఎక్కిపోతుందో అప్పుడు బుద్ధి కూడా అస్వచ్ఛంగా మారిపోతుంది, అంటే ధూళి పడిపోతుంది। దీని కారణంగా వాళ్ళు పరంధామాన్ని చూడలేరు, పరంధామంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా చూడలేరు।
हमारे प्रभु मिलन के दो साधन हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। మన ప్రభు వెళ్ళడానికి రెండు సాధనాలు, ఒకటి మనస్సు, రెండోది బుద్ధి। ये दो चीजों के दो मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा हम प्रभु मिलन मना सकते हैं। ఈ రెండింటితోనే, మనస్సు బుద్ధితోనే మనం ప్రభు మిలనాన్ని చేసుకోగలుగుతాం। अगर बुद्धि अस्वच्छ है, मन भारी है, तो हम प्रभु मिलन का अनुभव नहीं कर सकेंगे, कर्म योगी स्थिति नहीं बना सकेंगे, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकेंगे। ఒకవేళ బుద్ధి అస్వచ్ఛంగా ఉన్నట్లయితే మనం ప్రభు మిలనము చేసుకోలేము, ఆత్మచింతన చేయలేము, స్వచింతన కూడా నడవదు। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। బుద్ధి ఎలాంటిది అంటే ఆవు లాంటిది, మనసు ఎలాంటిది అంటే దూడ లాంటిది। बुद्धि मन टीवी है, बुद्धि कैमरा है। మనసు టీవీ అయితే బుద్ధి కెమెరా లాంటిది। अगर बुद्धि रूपी कैमरे के सामने अगर धूल है, जैसे धूल वाले बुद्धि में ये, तो इसलिए हम स्पष्ट परम धाम को देख नहीं पाते। బుద్ధి రూపీ కెమెరా మీద కానీ ధూళి ఉందనుకోండి, అప్పుడు స్పష్టంగా మనం పరధామాన్ని చూడలేము। इसलिए मन को हल्का रखने की कला सीखो, तब योगी बन सकेंगे। అందుకని మనసుని తేలికగా ఉంచే కళ నేర్చుకోండి, అప్పుడు స్నేహితులుగా కాగలుగుతాం। और वास्तव में ब्रह्मा कुमारी केंद्र एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। నిజానికి బ్రహ్మకుమారీస్ యొక్క సేవా కేంద్రమే ఇది చాలా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం, యూనివర్సిటీ। और फरिश्ता हमारी डिग्री है, ఫరిష్ట అన్నది మనందరి యొక్క డిగ్రీ, और देवता हमारी नौकरी। దేవత అన్నది మన యొక్క ఉద్యోగం అన్నమాట। जिसके पास डिग्री है उसको नौकरी अपने आप मिल जाती है। ఎవరి దగ్గర ఈ ఫరిష్ట అన్న డిగ్రీ ఉంటుందో సహజంగానే వాళ్ళకి ఉద్యోగం అన్నది దొరికేస్తుంది। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप हल्के नहीं है, फरिश्ता मतलब हल्का बनना, लेकिन कौन हल्का बन सकता है? जिसका मन हल्का है वही फरिश्ता बन सकता है। ఎవరు తేలిగ్గా ఉండగలరు, ఎవరి మనసు అయితే తేలిగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళే ఫరిష్టాలుగా కాగలరు। ఫరిష్ట అంటేనే తేలిగ్గా ఉండే వాళ్ళని అర్థం। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सार है मन को हल्का रखना और बुद्धि को स्वच्छ रखना। బ్రహ్మకుమారి యొక్క మొత్తం జ్ఞానం అంతా ఏం నేర్పిస్తుంది? మనసుని తేలిగ్గా ఉంచుకోండి, బుద్ధిని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోండి అన్నదే నేర్పిస్తుంది। तो इसलिए ये कला सीखो। కాబట్టి ఈ కళను మీరు నేర్చుకోండి। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, हरे का पाठ अपना, ये सारा ज्ञान किस लिए? मन को हल्का रखने के लिए और बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए। మొత్తం డ్రామా యొక్క జ్ఞానం అంతా ఏది కొత్త కాదు, ఏది జరుగుతున్నా మంచికే, ఇవన్నీ ఏదైతే చెప్తున్నారో, ఎందుకంత జ్ఞానం అంతా చెప్తున్నారు అంటే మనసుని తేలిగ్గా ఉంచుకోవడానికి, బుద్ధిని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవడానికి। इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मेरा मन भारी है, ज्ञान को समझे नहीं, ड्रामा को समझे नहीं, कर्म गति को समझे नहीं। ఇంత జ్ఞానం విన్న తర్వాత కూడా మనసు ఇంకా బరువు ఎక్కింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అసలు మనం జ్ఞానాన్నే అర్థం చేసుకోలేదు, మనసునే మనం అర్థం చేసుకోలేదు అని। డ్రామా యొక్క జ్ఞానం కూడా మనకు అర్థం కాలేదు అని అర్థం। क्योंकि जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। ఎందుకంటే ఎంతవరకు ఫరిష్టాలు కారో అంతవరకు దేవతలుగా మాత్రం మీరు కాలేరు। जब तक हमारा मन हल्का नहीं होगा तब तक हम अशरीरी, विधेयी, निराकारी, आत्मिक स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप नहीं आ सकता। ఎంతవరకు మనసు తేలిక కాదో అంతవరకు మనం ఫరిష్ట కానీ, నిరాకారి కానీ, విధేయ స్థితి కానీ, అశరీరీ స్థితి కానీ దేన్ని కూడా మనం అనుభవం చేయలేము। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम के लक्ष्य, दूसरे है सतयुग के लक्ष्य। మనందరికీ రెండు లక్ష్యాలు ఉన్నాయి, ఒకటి సంగమయుగం యొక్క లక్ష్యం, రెండోది సతయుగం యొక్క లక్ష్యం। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, फरिश्ता बनना, यह है संगम का लक्ष्य। సంగమయుగం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే
అశరీరిగా కావడం, పరిష్టంగా కావడం, నిరంకారిగా కావడం, ఇవి సంగమ యుగం యొక్క లక్ష్యాలు. और भविष्य का लक्ष्य है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना. భవిష్యత్తు యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే దేవతగా కావడం, లక్ష్మీనారాయణుడు కావడం. जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्यों का लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा उसको. ఎవరైతే సంగమయుగం యొక్క లక్ష్యం వరకు చేరుకోగలిగితే సత్యుగం యొక్క లక్ష్యం అన్నది సహజంగానే వారికి లభిస్తుంది. इसलिए बाबा कहते हैं मन को हल्का रखो और बुद्धि को स्वच्छ रखो, तब जाकर के आप फरिश्ता बन सकेंगे. और जो फरिश्ता बनेगा, शरीरी बनेगा, सत्यों का पद ऊंचा होगा. అందుకనే బాబా ఎప్పుడు కూడా మనసును తేలిగ్గా ఉంచుకోండి, అశరీరిగా కండి, పరిష్టంగా కండి అని చెప్పి. ఎందుకని ఈ అశరీరి పరిష్ట స్థితికి మనం చేరుకోగలిగినట్లయితే సహజంగానే మనం సత్యుగి లక్ష్మీనారాయణగా అయిపోగలుగుతాం. जिसका मन हल्का है उसके इर्द गिर्द में चारों ओर गुण और शक्तियां होगी. ఎవరి మనసు అయితే తేలిగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క చుట్టూ కూడా ఏముంటాయి, గుణాలు అవి కూడా సహజంగానే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. आज कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता. क्यों नहीं होता? मन भारी है तो सहन कैसा होगा? अगर आपका मन हल्का है, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये सारे गुण आपके जीवन में आएंगे. మనసు కానీ తేలిగ్గా ఉన్నట్లయితే నా దగ్గర సహనశక్తి లేదు అని అంటారు. ఎందుకు లేదు? మనసు ఆలోచనలతో నిండిపోయింది, బరువెక్కిపోయి ఉంది. ఒకవేళ తేలికుంటే సహనశక్తి, అన్ని శక్తులు కూడా మనకు సహజంగానే మన దగ్గర ఉంటాయి. मन को हल्का रखने के लिए कुछ फार्मूला याद रखना. नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन. मन चुप, वो हल्का बन सकता है. मन ఎవరి మనసు తేలిక కాగలదు అంటే ఎవరి మనసు అయితే ప్రశ్నలు లేని మనసు ఎవరికైతే ఉంటుందో, కొటేషన్లు లేని మనసు ఎవరికైతే ఉంటుందో, సైలెంట్ చుప్ అని అనగానే సహజంగానే ఎవరికైతే ఆటోమేటిక్ ప్రశ్నలు లేకపోతే, కొటేషన్లు లేకపోతే మన మనసు ఏమైపోతుంది, సైలెంట్ అయిపోతుంది. जिसका मन भारी है, भारी मन वाला टाइम वेस्ट हो जाता है उसका. ये क्यों हुआ? वो योगी नहीं बन सकता. योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, शुरू करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ. फिर कहेगा मेरे को क्यों बोला? फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूँ. फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था. फिर कहेगा मैं आत्मा हूँ. फिर कहेगा सबके बीच में क्यों बोला? वो योग बैठ कर योग नहीं लगेगा, कर्म में योग नहीं लगेगा. इसीलिए मन को हल्का रखने की कला सीखो. అయితే మనసు బరువెక్కిపోయింది అనుకోండి, మనం ఎంత కూర్చొని యోగం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా సరే యోగం మాత్రం పడదు. యోగం పట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనసు తేలిక చేసుకోవడం అన్నది రావడం లేదు. అందుకని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా 10 రోజులు అయిన తర్వాత, 15 రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు యోగం పట్టట్లేదు అన్న కంప్లైంట్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. అందుకని మనసు తేలిక చేసుకోవాలి. तो मन को हल्का रखने के लिए हमें क्या करना है? अपने संकल्प सकारात्मक, पॉजिटिव और कम चलाना है. तब मन हल्का रह सकता है. మనసు ఎప్పుడు తేలికగా ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు మనం చేస్తామో, తేలికగా మనం ఎప్పుడైతే ఉండగలుగుతామో అప్పుడే మనసు తేలిక ఉంటుంది. और जिन्होंने मन को हल्का रखने की कला सीखी वो भविष्य के राजा बन सकते, जगत को जीत सकते. इसलिए कहते भी हैं मन जीते सो जगत जीते. మనసుని ఎవరైతే తేలికగా ఉంచుకుంటారో, ఎవరైతే మనసుని తేలికగా ఉంచుకునే కళ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళప్పుడు ఏమవుతారు? మనసుని జయించిన వాళ్ళే జగత్తుని జయించిన వాళ్ళు అంటారు. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు రాజులు అవుతారు. लेकिन आज हमको मन हमको चलाता है और जिसको मन चलाता है वो डूब जाता है. और जो मन को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है. ఎవరికైతే మనసు నడిపిస్తుందో వాళ్ళు ఏమవుతారు? జీవితంలో మునిగిపోతారు. ఎవరైతే మనసుని నడిపించేయడం ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు ఏమవుతారు? విజయులుగా మారుతారు. వాళ్ళ జీవితంలో పాస్ అవుతారు, దాటుతారు. जो ज्ञान में चलने के बाद जिसका मन हल्का रहता है वो है ज्ञानी. और जिनका मन हल्का नहीं रहता, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, तो भी मन भारी है, इसका मतलब वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है. బాబా మురళి వెళ్ళిన తర్వాత మన మనసు తేలిక అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు జ్ఞానిలు కాదు.
జ్ఞానీయులు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఎవరికైతే జ్ఞానంతో మనసును తేలిక చేసుకునే కళ వచ్చో వాళ్ళు. లేదు మనసును నేను తేలిక చేయలేకపోతున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి, నేను అజ్ఞాని అనే విధానార్థం. जिसका मन भारी रहता है वो हमेशा तनाव टेंशन में रहता है. ఎవరి మనసు బరువుగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటారు, టెన్షన్ లో ఉంటారు. सब आंखें खोल करके सुन रहे हैं सभी. అందరూ కళ్ళు తెరిచి వింటున్నారా అని అడుగుతున్నారు. उमंग उत्साह में क्लास सुनो, सीरियसली नहीं सुनो. గంభీరంగా క్లాస్ వినకండి, ఉత్సాహ ఉల్లాసాలతో క్లాస్ వినండి. चेहरे में दिखना चाहिए कुछ. इसलिए बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजा सकते हैं. ताली बजाने से आपकी कोई जीएसटी नहीं कटने वाली है. మీకు అన్ని చెప్పిన పాయింట్లో మీకు ఏదైనా పాయింట్ నచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే మీరు చప్పట్లు కొట్టాలి. చప్పట్లు కొడితే మీకు ఏం నష్టమైపోదు, మీదేం ఖర్చు అయిపోదు కదా. కొంచెం కొట్టండి చప్పట్లు, అప్పుడు బాగుంటుందని. మీకు నిజంగా ఉత్సాహం ఉంది అంటే మీ మొహంలో ఆ ఉత్సాహం అన్నది కనిపించాలి. అది एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह. ఒకసారి అందరూ చప్పట్లు కట్టి కొట్టండి. ताली कोई मैं अपना उमंग बढ़ाने के लिए नहीं बजा रहा हूँ. बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा. మీ చప్పట్లు ఉట్టినే కొట్టిపించడం లేదు. మీ పక్కన ఎవరన్నా నిద్రపోయినట్లయితే వాళ్ళు లెగుస్తారని చెప్పి ఈ చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు. नहीं तो माया कहेगी क्या मेरा इतना इनके ऊपर राज है, माउंट आबू से कहाँ से आए भाई आया. अगर इन्होंने इनकी बातें सुनेंगे तो मेरा राज्य चला जाएगा. इसीलिए माया चुपचाप आकर के क्या करते हैं और आलस और अलबेलापन का बूटी सूंघा करके चली जाती है. इसीलिए अलर्ट होकर के बातें सुनो. అందరూ కూడా అలర్ట్ గా కూర్చోండి. లేదు అంటే మాయ చూసి వీళ్ళు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, పర్వాలేదు అని చెప్పి అని ఏం చేస్తుందంట, మాయ మనల్ని నిద్రపుచ్చేస్తుంది. అందుకు అలర్ట్ గా ఉండి వినండి. क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है. ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. మనసుని చాలా తేలికగా ఉంచుకునే కళ. क्योंकि जिसका मन हल्का रहता है उस शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, ये वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता है. ఎవరి మనసు తేలికగా ఉంటుందో వాళ్ళు హెల్దీగా వెల్దీగా హ్యాపీగా కూడా ఉండగలుగుతారు. जिसका मन हल्का है वो देवता बनता है. जिसका मन भारी है वो समझ जाओ क्या बन जाएगा. ఎవరి మనసు తేలికగా ఉంటుందో వాళ్ళు దేవతలు కాగలరు. ఎవరి మనసు అయితే బరువెక్కిన వాళ్ళు ఏమవుతారో మీరే ఆలోచించండి అన్నారు. इसलिए अगर देवता बनना है मन को हल्का रखने की कला सीखनी. అందుకని దేవతలు కావాలి అంటే మనసుని తేలికగా ఉంచుకునే కళని నేర్చుకోవాలి. जब मन के अंदर निगेटिव विचार, ज्यादा विचार चलते हैं, मन भारी होता है. भारी मन वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती. మనసు ఎవరిదైతే బరువెక్కిపోయి నకారాత్మకమైన సంకల్పాలతో నిండి ఉంటుందో ఆయనకి రాత్రి నిద్ర పట్టదు. वो करवट बदलता रहता है. क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ. మంచం మీద అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు. ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది, నాకే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని చెప్పి అటు ఇటు కదులుతారు కానీ నిద్ర మాత్రం పట్టదు. और जिसको रात को चैन की नींद नहीं आती, वो नींद आने के लिए क्या करता है, फिर दवाई लेता है, टैबलेट्स लेता है, नींद की गोलियां लेता है. और उससे भी पूरा नहीं होगा तो फिर शराब पिएगा, नशा करेगा. ఎవరికైతే నిద్ర పట్టదో ఆ నిద్ర పట్టడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. లేదు అంటే ఇంకా ఏదన్నా వ్యసనానికి అలవాటు పడిపోయి ఆ వ్యసనంతో ఆ మందు తాగితే అన్నా సరే నిద్ర వస్తుందని మందు తాగి పడుకుంటారు. कभी कभी तो जिसने उसका मन भारी किया है, जिसके कारण उसके संकल्प चलते हैं, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, एक दिन आता है उसका मर्डर भी कर लेता है. वो ఎవరి మనసు అయితే బరువెక్కిపోయి ఉంటుందో వాళ్ళకి సంకల్పాలు ఎలాంటివి వస్తూ ఉంటాయంటే ఎవరినన్నా చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ద్వేషం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ద్వేషం కారణంగా అవసరమైతే హత్య చేయాలన్నా హత్య చేసేస్తారనమాట. आज जो सुसाइड करता है, मर्डर करता है, भारी मन वालों को काम है. ఈ సూసైడ్ చేసే వాళ్ళు, మర్డర్లు చేసే, హత్యలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా బరువెక్కి మనసు ఉన్న వాళ్ళే ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, निगेटिव विचार चलने से नफरत आते हैं, घृणा आते हैं और उसके बाद उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है.
ఎవరికైతే నెగిటివ్ ఆలోచనలు వస్తాయో ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనల కారణంగానే ఏమవుతుంది, కోపం కూడా వచ్చేస్తుంది. और गुस्सा, जिस घर में गुस्सा है, जिस घर में मन जिसके भारी है, वहां पानी की मटके भी सूख जाते, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगा. ఎవరి ఇంట్లో అయితే కోపం ఉంటుందో ఆ ఇంట్లోని ఏమవుతాయి, నీళ్ళు కూడా ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి. దాని కారణంగా పరస్పరం సంబంధాలు కూడా ఎవరు కూడా కలిసిమెలిసి ఉండరు. जिसका मन भारी है, उसको एक हिंदी में शब्द है, आजकल मुझे बहुत तनाव निर्माण हो रहा है. ये तनाव क्या है? मन के ज्यादा चलने वाले विचारों के कारण तनाव पैदा होता है. तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस होना. मन भारी है तो बॉडी कॉन्शियस में रहेगा वो. ఎవరి మనసు అయితే ఈ రోజుల్లో బయట ప్రపంచంలో ఎక్కువ టెన్షన్, హిందీలో తనావ్ అని అంటారు, మన తెలుగులో అయితే ఒత్తిడి అని అంటాం, ఇంగ్లీష్లో అయితే టెన్షన్ అంటారు. ఇది ఎందుకు పెరిగిపోతుంది అంటే హిందీలో తనావ్ అని అన్నారు, అంటే తనువులోకి రావడం, అంటే నేను దేహం అన్న భ్రాంతిలోకి ఎప్పుడైతే వస్తామో అప్పుడు ఈ టెన్షన్ అన్నది మనకి పెరుగుతుంది. और जिसका मन भारी होता है उसको टेंशन पैदा होता है. टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे. अब किसी के 10-12 बच्चे, वो सुखी कैसे रहेगा? టెన్షన్ అంటే ఆ పదాన్ని విడిచేస్తే టెన్షన్ అంటే 10 కొడుకులు అన్నమాట. ఎవరికైతే 10 మంది కొడుకులు ఉంటారో ఆ నెల ప్రశాంతంగా ఉండగలరు చెప్పండి. తప్పకుండా అటువంటి కొడుకులు ఎంత ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత అశాంతి ఉంటుంది. किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे. एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, कहते बेटा मेरा पगार होगा तो दूंगा, उसको भगाया. तब दूसरा आता है, पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ. तो तीसरा आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए. जितने बच्चे उनकी समस्या भी ज्यादा, वो हमेशा परिवार दुखी रहेगा. 10-12 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మొదటి వాడు వస్తాడు, నాకేమో బట్టలు కావాలంటే తండ్రి చెప్తారు, ఏమని జీతం రాగానే తెస్తాను అని కొంటాను అని. ఇంకొకరు వస్తారు, వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇది కావాలి అంటారు, మళ్ళీ ఆయన పంపించిన తర్వాత మూడో, ఇలాగ ఒకదాని తర్వాత ఒకరు వచ్చినప్పుడు సహజంగానే అది మనసు ఎలా ఉంటుంది, బరువెక్కే ఉంటుంది కదా. तो हम भी अगर निगेटिव विचार करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, अनेक विचार पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प रूपी बच्चे आपको हिला करेंगे, पापा जी, मम्मी जी. फिर कई करके पता नहीं योग में बैठते तो क्या क्या विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं. आपने पैदा किया, आपके बस नहीं जाएंगे, पड़ोस के बस जाएंगे. इसीलिए कम संकल्प चला करके मन को हल्का रखो. అందుకని అన్నయ్య అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఉదయం అంతా ఇలా ఎక్కువ ఆలోచించినప్పుడు సాయంత్రం మనం కూర్చొని యోగం చేద్దాము అంటే యోగంలో కూర్చోగానే ఈ ముందంతా నడిచిన ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అమ్మ నాన్న నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడిగిన ఆలోచనలన్నీ ఆ టైంలో వస్తాయి. ఇంకా యోగం ఏమని పడుతుంది. అందుకని ఎంత తక్కువ ఆలోచిస్తే అంత మంచిది. जितना जो बच्चे ज्यादा पैदा करता है उसके मम्मी पापा कमजोर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं. ఎవరు ఎంత ఎక్కువ మంది పిల్లలకి జన్మనిస్తారో అంత శారీరకంగా మానసికంగా కూడా వాళ్ళు బలహీనమై ఉంటారు. क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण मजबूत क्यों है? उनके बच्चे कम हैं. సతయుగంలో లక్ష్మీనారాయణ ఎందుకు అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అంటే అది తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి. तो इसलिए अगर मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत बनना है, मन को हल्का रखो, अर्थात संकल्प कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ. मन को हल्का रखने वाला हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है. ఎవరికైతే తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారు అంటే అలాగే మనసు మీరు అందుకే తేలిగ్గా ఉంచండి. ఎవరి మనసు అయితే తేలిగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, సంపత్తివంతంగా ఉంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు. హెల్త్, వెల్త్, హ్యాపీనెస్ మూడు వాళ్ళకు ఉంటాయి. जिनके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, जिसका मन भारी है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है. जिसका मन भारी है उसका दिमाग गर्म होता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और शरीर की बीमारियां होती है. ఎవరి మనసు అయితే భారమై ఉంటుందో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బుద్ధిలో నుంచి కొన్ని రసాయన
పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి, అంటే వేడెక్కిపోయి ఉంటారన్నమాట. ఆ వేడి కారణంగా ఏమవుతుంది, శరీరంలో అవసరం లేని రసాయనిక పదార్థాలన్నీ ఉత్పత్తి అవుతాయి. దానివల్ల శరీరం కూడా అనారోగ్యంతో మారిపోతుంది. और जिसका मन भारी हो गया, उसका दिमाग गर्म हो गया, कई प्रकार की शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कहते भी हैं, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो, वो है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। కాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, వేడిగా ఉండాలి. కడుపు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, సాఫ్ట్గా ఉండాలి, మెత్తగా ఉండాలి. బుర్ర ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి. ఈ మూడు ఎవరికైతే ఉంటాయో తప్పకుండా వాళ్ళు శారీరకంగా మానసికంగా రెండింటితోని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారనమాట. ఇది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయగలరంట, అనారోగ్యాన్ని కర్రతో వెంటాడగలుగుతారనమాట. అంటే వాళ్ళ జోలికి కూడా అనారోగ్యం అన్నది రాదు. लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। కానీ ఈ రోజుల్లో ఉల్టా అయిపోయింది అంతా కూడా. కాళ్ళేమో చల్లగా ఉంటున్నాయి, బుర్రేమో వేడెక్కిపోతుంది. क्योंकि वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। हाँ, जो वॉकिंग नहीं करता, पैदल नहीं चलता, कहीं लगता अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, रिक्शे में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसको कई बीमारियां होती। ఈ రోజుల్లో వాకింగ్ చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. ఎక్కడికన్నా అందరికీ చూపించుకోవడం కోసం బళ్ళు మీద తిరుగుతున్నాము. ఎంత ఎక్కువ బళ్ళు మీద తిరుగుతామో అంత మనలో ఏమవుతుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు. కాబట్టి ఏమవుతాయి, కాళ్ళు చల్లగా ఉంటే బుర్ర వేడెక్కే ఉంటుంది. అదే అనారోగ్యానికి కారణం కూడా. అందుకని ఎంత నడిస్తే అంత మంచిది. और पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। क्या बनाया, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो जो खाता है उसको पेट में वेस्ट है, वो कोई काम का नहीं है। इसीलिए जीभ तो 2 मिनट में नीचे करती है, संभलना तो पेट को पड़ता है। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ, अर्थात संतुलित भोजन करो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। అయితే మనం పొట్టని మెత్తగా ఉంచుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మనకి అరగని పదార్థాలు. ఇప్పుడు పన్నీర్ ఉందనుకోండి, పన్నీర్ కూర వండి పెడితే చాలా బాగుంటుంది, 4 రొట్లు ఇంత పన్నీర్ కూర తినేస్తారు. అలాగని ఒకవేళ గుమ్మడికాయ కూర చేసి పెట్టచ్చి ఇదేం కూర చేసి పెట్టారు అని అంటారంట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇలాంటి కూరలు అంటే నాలుగుకి నచ్చింది మనం తినడానికి ఇష్టపడతాం, కానీ అది కిందకు వెళ్ళిన తర్వాత దేన్ని పాడు చేస్తుంది, మన కడుపుని పాడు చేస్తుంది. అందుకని అలా కాకుండా మన కడుపుకి ఏది మంచిదైతే అది మనం తినడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, పొట్ట మెత్తగా ఉంటుంది. पाँव को गरम, पेट को नरम और दिमाग को रखो ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, क्यों, मन भारी है, निगेटिव सोचा है, ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसी शरीर की बीमारी होती है। అయితే ఎవరి బుద్ధి అయితే ఎక్కువ వేడెక్కి ఉంటుందో ఆ బుద్ధి నుంచి ఏమొస్తాయి, రసాయనిక పదార్థాలన్నీ కూడా వస్తాయి. आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव के कारण। ఈ రోజు ఎక్కువ 70% అనారోగ్యాలన్నీ కూడా శారీరక అనారోగ్యం కారణంగానే వస్తున్నాయి. आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने से और दिमाग गर्म करने से, ईर्ष्या वाले विचार चला करके दिमाग गर्म करने से पेट की संबंध की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। అయితే అని అంటున్నారు, ఎవరికైతే ఈర్ష్య అనే అనారోగ్యం ఉంటుందో వాళ్ళకి కడుపులో రకరకాల సమస్యలన్నీ వస్తాయి. అంటే కడుపుకు సంబంధించిన రోగాలన్నీ కూడా వస్తాయి. అందుకే అంటారు కదా, నేను బాగా ఉంటే నీకు చూసి వాడలేడు, నీ కడుపు చల్లగా లేదా, నువ్వు వాడలేకపోతున్నావా అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా అని చెప్పారు. आज कई क्या करती है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं।
दूसरे की बुराई को जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, गुस्से से देखता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहते डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। ఈ రోజుల్లో మనుషులందరికీ కూడా ఇతరుల యొక్క బలహీనతల్ని చూసే అలవాటు బాగా. ఎవరికైతే ఎదుటి వాళ్ళ బలహీనతల్ని చూడడం మొదలు పెడతారో వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఏమొస్తాయంటే పొరలు వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ బలహీనతలు చూసి 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 ఆఖరికి కళ్ళల్లో పొర వస్తే ఏంటి నాకు అన్ని రెండు రెండు కనిపిస్తున్నాయి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. డాక్టర్ ఏమంటారంటే అమ్మ నీకు పొరలు వస్తున్నాయి, నువ్వు కళ్ళజోడు పెట్టుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు కళ్ళజోడు వేస్తారు. అందుకని ఎదుటి వాళ్ళు లోపాలు చూడకండి. आज कहीं को नजदीक ही नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक का देखना बंद हो जाता है। దగ్గరగా ఉన్న లోపాలని మనం చూసుకోము. అందుకే షార్ట్ సైట్ అంటే మనకి దగ్గరగా చూస్తే కనిపించదు, వేరే వాళ్ళు మాత్రం మనకు బాగా కనిపిస్తాయి. आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नाराज है, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होगा, अस्थमा होगा। ఎవరైతే అణుచుకొని విషయాన్ని లోపల దాచుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆస్తమా అన్నది ఉంటుంది. ఏం జరిగిందో చెప్పండి, ఎవరు చాలా అణుచుకొని లోపల దాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, దానివల్ల ఆస్తమా వస్తుంది. आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, मसल दर्द होते, क्यों होते? गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से आज ज्वाइंट पेन मसल दर्द होते। ఎవరికైతే జాయింట్ పెయిన్స్ ఎవరికి వస్తాయంటే ఎవరైతే కోపంతో చాలా ఉంటారో, చాలా అథారిటీతో వేరే వాళ్ళని నడిపిస్తాం, అటువంటి వాళ్ళకి ఏమొస్తాయంటే ఈ ఆర్థరైటిస్ యొక్క అనారోగ్యం అన్నది వస్తుంది. आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। కొంతమందికి స్పాండిలైటిస్ అనారోగ్యం వస్తుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే అటు ఇటు చూస్తారంటే ఎక్కువ తిన్నగా చూడడం రాదంట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, డాక్టర్ గారు నాకు మెడ చాలా నొప్పిగా ఉందంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, నీకు స్పాండిలైటిస్ వచ్చిందమ్మా అని చెప్పి ఒక పట్టి వేస్తారు. ఆ పట్టి వేసుకుని మనం నడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు అటు ఇటు చూడడం మానేసి తిన్నగా చూడడం నేర్చుకుంటారు. आज किसी को शुगर होती है, शुगर को मीठा खाने से नहीं होती, शुगर है भारी मन का परिणाम। टेंशन, कौन सा टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से मन भारी हो गया, केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गई। ఎప్పుడైతే నేను ఇంటిలో పెద్దవాళ్ళని కదా, నాకు గౌరవం ఇవ్వాలి కదా అని ఇలాగ ఆలోచించినప్పుడు, నేను ఇంటికి అత్తగారిని, నేను చెప్పినట్టు అందరూ వినాలి, ఇలాంటి ఆలోచనలు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి దానివల్ల కూడా మనసు భారం పెరిగిపోయి అది మనకి షుగర్ రోగాన్ని తీసుకురావడానికి కారణమవుతుంది. అంటే పెత్తనం చలాయించడంలో అలవాటు చేసుకుంటే అది దానివల్ల మనసు భారం పెట్టి షుగర్ రోగం అన్నది వస్తుంది. जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मन को हल्का रखने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो शुगर और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए शुगर सारी बीमारियों को लेके आते हैं, इसलिए सारी बीमारियों का कारण है मन भारी बनना। అందుకని అన్ని అనారోగ్యాలకి కారణం ఏది అంటే మనసు భారం చేసుకోవడం. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి కూడా రావడానికి కారణం ఏది అంటే మనసుని భారం చేసుకోవడం. आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, नई बीमारी निकली है, क्या हुआ? 4 दिन पहले उसको देखा था, बुखार भी नहीं था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों हो गया? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई कारण अकारण मन को भारी बनाता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं।
इसीलिए कोई भी परिस्थिति में मन को हल्का रखने की कला सीखो। అందుకని ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్, తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లు రావడం అనేది చాలా ఎక్కువ. ఇంతకుముందు ఇంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయి. ఎందుకంటే ఎలా అయితే ఈ శరీరంలో జుట్టు ఎలా ఉందో, జుట్టు కన్నా సన్నని నరాలు మనకి మెదడులో ఉంటాయి అన్నమాట. అది అంత సన్న నరాల ద్వారా మెదడుకి రక్తం అన్నది సరఫరా అవుతుంది. అంత సన్నని నరాల ద్వారా రక్తం వెళ్ళాలి అంటే అది ఎంత తేలిగ్గా ఉంది. ఎవరి మనసు అయితే బరువెక్కిపోతుందో ఆ నరాల్లో నుంచి ప్రసరింపబడే రక్తం ఏదైతే ఉందో అది భారం అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, రక్త ప్రసరణ ఆగగానే సడన్ గా బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ అన్నది వస్తుంది. అందుకని మనసుని తేలిగ్గా ఉంచుకోండి, ఎక్కువ ఆలోచించకండి, బరువెక్కకండి అని చెప్తాను. बच्चे ने ग्लास गिराया, ग्लास टूट गया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, मन को भारी करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना को पड़ेगा। ग्लास था 10 रुपए का, मन को भारी करने से 10 लाख रुपए चले गए, कितना घाटा हुआ। इसलिए कुछ भी होता है मन को हल्का रखो। అయితే గ్లాస్ పట్టుకొని వెళ్తున్నప్పుడు పిల్లలు పట్టుకొని ఆ గ్లాస్ పగలు కొట్టేసారనుకున్నా, ఇంత ఖరీదైన గ్లాస్ నువ్వు కొట్టేవా, ఇది ఎంత నువ్వు సంపాదిస్తే నీకు తెలుస్తుంది దీని విలువ ఎంత అన్నది ఒక్కసారి మనం వారిని పైన వేడి ఎక్కుతాం. దానివల్ల మనసు బరువు ఎక్కుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. హార్ట్ పోయింది గ్లాస్ 10 రూపాయలు, కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చినట్లయితే దాని ట్రీట్మెంట్ కోసం 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఎందుకు అంత బరువు ఎక్కించుకుంటారు, మనసుని తేలిగ్గా ఉండండి. जिसका मन भारी है वो जेलों की चक्कर काटता है, कोई ना कोई अपराध करता है, वो हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाते है, वो कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। ఇప్పుడు ఎవరైతే మనసు బరువెక్కిపోయి ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడు జైలు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకని వాళ్ళు జోబులు కొట్టడం, వేరే వాళ్ళు ఎవరినన్నా సరే చంపడం, ఇలాంటి పొరపాట్లు అపరాధం చేసిన వాళ్ళే జైలుకి వెళ్తారు. అందుకని ఈ అపరాధం కూడా ఎవరు చేస్తారు, ఎవరి మనసు అయితే బరువెక్కుతుందో వాళ్ళే చేస్తారు. అందుకని మనసును తేలిక చేస్తారు. अगर ब्रह्मा कुमारी के लिए आने के लिए बुलाओ तो कोई टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, और कोर्ट जाने के लिए टाइम है, पुलिस स्टेशन जाने के लिए टाइम है, जेल में बैठने का टाइम है। अगर यहाँ आओ, मन हल्का करो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। అయితే ఎవరికన్నా మనం రండి మా దగ్గరికి అని చెప్పి పిలిస్తే ఏమంటారు, మా దగ్గర ఖాళీ లేదండి, మాకు టైం లేదండి అని అంటారు. కానీ అంటున్నారు, ఇక్కడికి వస్తేనే కదా మీరు మనసుని తేలిక చేసుకోవడానికి ఏ విధిలో మీరు తేలిక కాగలరు అన్నది ఇక్కడికి వస్తేనే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. भारी मन वाला पिकनिक करने के लिए जाता है, शराब पीता है, नशा करता है, और ये अपने जीवन को बर्बाद, पैसे को बर्बाद करता है। इसीलिए मन को हल्का रखने की कला सीखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। అందుకని బరువెక్కి మనసుతో పిక్నిక్ వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు, వ్యసన పరులై ఉంటారు, అక్కడ బరువెక్కే వస్తారు. అందుకని మనసు తేలిక చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఇలాంటి भैया ये सभी पक्का पक्का बीके हैं। लेकिन बीके होने के बाद भी कभी कभी तो मन भारी हो जाता है, इसलिए वो टॉपिक आपको चला रहे हैं। बाबा के बच्चों को कौन कौन सी भारीपन होता है वो इसको जरूर समझाइए। हाँ, सब यही तो हो जाता है, इसीलिए इसने ऐसा करा, ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये सारा हो जाता है। बीके हो या नॉन बीके, सबका मन भारी है, अभी भी हल्का नहीं है, मन भारी है, इसलिए योग में नींद आती है। ये भारीपन की निशानी, चेहरे में कोई खुशी नहीं होगी, मन भारी है। మనసులో మీ ముఖంలో సంతోషం లేదు అంటే మీ అందరి మనసులో కూడా బరువు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకని మీ ముఖాలు ఎవరిలోనే కూడా చిరునవ్వు కనిపించడం లేదు. వీకే కానివ్వండి, నాన్ వీకే కానివ్వండి, కారణం మాత్రం రీజన్ మాత్రం ఒకటే, మనసు బరువు ఎక్కడం. जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है,
कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, ये जिसका मन भारी है उसको गुस्सा आता है। అంటే ఎలా అయితే ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఏదైనా పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి అది వేడెక్కగానే అది మరి విజిల్ వేయడం మొదలు పెడతాం. అది విజిల్ వేస్తే మంచిదే, లోపల ఉన్న పదార్థం ఏమవుతుంది, చక్కగా ఉడుకుతుంది. కానీ మనిషి కానీ వేడెక్కారనుకోండి, అనవడం మొదలు పెట్టారనుకోండి కుక్కర్ లాగా, ఏం జరుగుతుంది? ఆయన ఎంత సమయం నుంచి సహించి ఇదే నేను చూస్తున్నానని చెప్పి 6 నెలల తర్వాత ఒక్కసారి అరిచారనుకోండి, ఎంత సమయం చేసింది ఏమవుతుంది, ఒక్కసారే పోతుంది. अभी मुझे लगता है 3-4 दिन पहले बाबा ने क्रोध के ऊपर स्पेशल मुरली चलाई थी, साकार मुरली। अभी 3-4-5 दिन हो गया होगा। ये बाबा को ऐसी मुरली भले बिके हैं, लेकिन तो भी ये विकार थोड़ी खत्म हुए, तो भी हमारे अंदर क्रोध है। और बाबा ने कहा कि जहाँ क्रोध है वह पूरा भारत को तो क्या सबको सत्यानाश कर दिया। ये क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके पर जीत प्राप्त करो। అయితే కోపం అన్నది అన్నిటికన్నా పెద్ద శత్రువు. బాబా మనకి 5 రోజుల క్రితం కూడా క్రోధం పైన దింపారు. సాకారవాణిలో కూడా బాబా కోపం కోసం చెప్పారు కదా, క్రోధం ఏం చేస్తుంది, చాలా ఎక్కువ నష్టం చేస్తుంది. అది ఎంత నష్టం చేస్తుందంటే భారతదేశమే కాదు మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతటినీ నాశనం చేసే శక్తి ఆ ఒక కోపానికి ఉంది. ఇది బాబా పిల్లల్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి బాబాకి క్రోధం పైన ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, మురళీలు నడిపించాల్సి వస్తుంది. मैं कई 12,000 जितने स्कूलों में गया हूँ। जब मैं स्कूल में बच्चे सामने बैठते, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग सारे बच्चे 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते हैं, हमने कहा सर ये क्या है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया। सर कहता है हमको भी गुस्सा आता है। ये बाहरी मन का परिणाम गुस्सा है। అయితే అన్నయ్య ఈ మధ్య కాలంలో ఒక 4-5 స్కూళ్ళల్లో వెళ్ళి పిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ పిల్లల దగ్గర అందరు కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే అది కోపం చాలా ఎందుకు ఇంతమంది పిల్లలకి ఇంత కోపం ఉంది అని ఆ టీచర్ అడిగితే ఆ టీచర్ కూడా వాళ్ళ కోపంతోనే కంట్రోల్ చేయాలి. అందుకని మొత్తం అందరికీ ఎవరి మనసు అయితే ఎక్కువ బరువెక్కిపోతుందో ఆ బరువెక్కిపోయారు అన్న దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే వాళ్ళలో నుంచి క్రోధం అన్న భూతం అన్నది బయటికి వస్తుంది. करीबन मैं तो 1200 जेल में भी गया हूँ। जेल में जब जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंदे यहाँ बंदी है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं, चोरी चकारी 70% कैदी होते क्रोध वाले। అయితే అన్నయ్య 1200 జైళ్ళలో వెళ్ళి సేవ చేశారు. అయితే ఏ జైలుకి వెళ్ళినా సరే ఆ జైల్లోని సేవ చేస్తున్నప్పుడు బయట జైలు ఎంట్రన్స్ లోని బోర్డు ఉంటుందట. ఇందులోని ఎంతమంది కామవికారం కారణంగా, ఎంతమంది ఏమో అంటే దొంగతనాలు అవి చేయడం కారణంగా ఎంతమంది నిర్దోషులు కూడా ఉన్నారని ఇలా ఎక్కువ శాతంగా గమనించి చూసినట్లయితే 70% మాత్రం ఈ క్రోధం కారణంగానే జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు కనిపిస్తారంట. तो जिसका मन भारी होता है, बाबा ने उसी मुरली में कहा था, जो क्रोध करते हैं वो जेल में जाकर देखो उस क्रोध रूपी दुश्मन ने क्या क्या किए हैं, लड़ाई आपस में, वहां बैठे हैं जेल में। आज हॉस्पिटल में जाकर के देखो मरीज बने, क्यों? गुस्सा करने से, मन भारी होने से। इसलिए आज वर्तमान समय अगर जीवन को हेल्दी और हैप्पी बनाना है, अपने मन को हल्का रखो, अर्थात सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। అయితే బాబా అందుకని ఎవరికన్నా కోపం వచ్చిందనుకోండి, కోపం వచ్చినప్పుడు జైలుకి వెళ్ళి చూడండి ఇంతమంది ఎందుకు ఈ జైల్లో ఖైదీలు అయ్యి ఉన్నారు. లేదు అంటే మీరు ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూడండి ఇన్ని రోగాలతో ఈ మనుషులు ఎందుకు ఉన్నారు. ఈ రెండింటికి కారణం ఏంటి అంటే మనసు బరువు ఎక్కువడమే.
ఆ మనసుకు బరువు కారణం ఏమవుతుంది? కోపం రూపంలో అది బయటికి వస్తుంది. అందుకని సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు చేయండి, నెగిటివ్ ఆలోచించండి. ఏ దృశ్యం జరిగినా సరే ఆ చూసినప్పుడు దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవడం రావాలి. आप में से किसको किसको गुस्सा आता है वो हाथ खड़ा करो। మీలో ఎవరెవరు కోపం వస్తే చేయలేదండి? झूठ बोले कौवा काटे। అబద్ధం ఆడకుండా నిజం అప్పుడు ऊंचे ऊंचे छिपाना नहीं, ऊंचे ऊंचे मारना। నిజంగా గట్టిగా మాట్లాడడం ये सब आता है। इसका मतलब मन भारी है। మీకు అంత కోపం రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీ మనసు బరువెక్కి ఉంది కాబట్టి మీకు కోపం వస్తుంది. गुस्से के लक्षण है, क्या क्या लक्षण है? किसी से अगर एक व्यक्ति से आप बात नहीं करते, आपके अंदर गुस्सा है। మీరు ఎవరన్నా ఒకరితో మాట్లాడటం లేదు అంటే మీకు కోపం ఉంది కాబట్టి మీరు మాట్లాడటం లేదు. ఒకటి किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करना, गुस्से का संस्कार है। ఎవరి ముఖమన్నా చూడటం మనకు ఇష్టం లేదు అంటే నాలంటే మీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ముఖం చూడటం లేదు. अगर किसी का परिचिंतन करते, ये भी गुस्से का प्रकार है। ఇతరుల కోసం ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తూ ఉండడం అది కూడా కోపంలో ఒక రకమైన భాగం. ఇది బయటకు కనిపించదు, లోపల జరిగే కోపం అన్నమాట. ఇది किसी की महिमा न सुनना, ये भी गुस्सा है। ఎవరినన్నా మహిమ చేస్తే వెళ్ళలేకపోవడం, ఇది కూడా ఒక రకమైన కోపం. पानी गुस्से से देना, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्सा है। కోపంగా నీళ్లు ఇవ్వడం, ఇది కూడా కోపంలో ఒక భాగం. किसी को पागल बोलना, पागल इसको दिमाग ही नहीं है, ऐसे काम करते हैं, गुस्सा है। ఎవరినన్నా ఇలా బుర్రలేదు ఇలాంటి పనులు చేశారని అర్థం, ఇది కూడా కోపంలో ఒక రకమైన భాగమే. आज हम ऐसे शब्द, कभी अपने पास एक रिकॉर्ड चालू करके रखो, सारा दिन किसको किसको क्या क्या बोला देखो, याद करो, पता चलेगा देवताओं के संस्कार है। आज हम देवता बनकर के किसी को पागल है, तेरे को दिमाग नहीं है, गुस्से से शब्द बोल रहे हैं। నువ్వు పిచ్చోడివి బుర్రలేదు అని చెప్పి ఇలాంటి మాటలతో మనం మాట్లాడాం. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కూడా మనం ఎవరెవరితో ఏమేమి మాట్లాడేమో మన మాటల్ని మనమే రికార్డ్ చేసుకొని రాత్రి ఒకసారి ఆ మాటలన్నింటినీ కానీ విన్నట్లయితే మనము చీచీ దేవతలుగా అయ్యే వాళ్ళ లక్షణాలు ఇలాగా ఉంటాయి అని చెప్పి మనకే అనిపిస్తుంది. अगर चेहरे में खुशी नहीं है तो भी अंदर गुस्सा है, इसलिए चेहरे में खुशी नहीं है। ముఖంలో సంతోషం లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? లోపల కోపం ఉంది అని అర్థం. क्योंकि अंदर निगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो कैसी खुशी होगी? లోపల నకారాత్మకమైన ఆలోచనలు నడిస్తే ఇంకేం సంతోషం ఉంటుంది? इसलिए पॉजिटिव बनाओ। అందుకని పాజిటివ్ గా తయారు చేసుకోండి. आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, ऊपर हाथ करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। ఈ రోజుల్లో మనుషులు సంతోషం కోసం ఏం చేస్తున్నారు? మనసును తేలిక చేసుకోవడం కోసం లాఫింగ్ క్లబ్ పెడతారు. ఆ లాఫింగ్ క్లబ్ లో ఏం చేస్తారు? అని చెప్పి వాళ్ళు నవ్వుతారు. ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ తిరిగి భర్త ముఖంలో చూడగానే ఒక్కసారి నవ్విదంతా మర్చిపోతారంట. आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, करुणे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये करेले। అలాగే ఈ రోజుల్లో డాక్టర్లన్నీ కూడా చేదు తింటే ఒంటికి ఆరోగ్యం అంటున్నారు. అలాగా కాకరకాయ తినండి మీ కడుపుకు మంచిది, మెంతులు తినండి అని షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు మెంతులు తినచ్చు. ఎందుకు చేదు తినమంటున్నారు? చేదు తింటే ఒంటికి మంచి చేస్తారు. అలాగే బాబా కూడా మన జీవితంలో ఎన్నో చెడ్డ సంఘటనలు అంటే జరగకూడదు జరుగుతుంది. అవి జరగనివ్వండి, జరిగితే ఏం జరుగుతుంది? ఒంటికి మనసుకు చాలా మంచి జరుగుతుంది అన్నమాట. గట్టిపోకండి. ఎంత దుఃఖం కలిగించే సంఘటనలు వస్తాయో అంత మన జీవితంలో శుభం జరుగుతుంటాయి. तो हम अपने मन को हल्का कैसे रखें? ये तो मन को भारी करने से क्या क्या होता है परिणाम, वो मैंने आपको सुनाया, लेकिन मन को हल्का कैसे रखें उसके लिए 4 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। ఇప్పటి వరకు అన్నయ్య మనసు బరువెత్తివ్వడం వల్ల ఏమేమి జరుగుతాయో చెప్పారు. ఇప్పుడు అన్నయ్య మనసును తేలిక చేసుకోవడానికి 4 విషయాలు
విషయాలు మనకు చెప్తా ఉన్నారు. सबसे पहली बात है मन को हल्का रखना है। उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस मंत्र को पक्का करेंगे तब आपका मन हल्का हो जाएगा। మనసుని తేలిక చేసుకోవాలి అంటే ఎలా అయితే చూసారా, గీత, రామాయణం, భగవద్గీత వీటన్నిటిలో ఒకే ఒక సార్ ఉంది. ఏమిటి అంటే ఏం జరుగుతున్నా మంచే జరుగుతుంది, జరిగేది కూడా మంచిదే ఇమిడి ఉంది అని. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ పాఠాన్ని, ఈ సారాన్ని పక్కా చేసుకుంటారో అప్పుడు సహజంగానే మనసు తేలిక. ఎలాంటి సంఘటన జరిగినా సరే అందులో నా మంచి ఇమిడి ఉంది అని అనుకుంటే చాలు. कोई मेरी कंप्लेन करे, मेरी यहाँ से चुगली करके कहीं भी भेजे, हर परिस्थिति मेरे को चुप रहना है, खुशी में रहना है, उसका मन हल्का रहेगा। ఒకవేళ ఎవరన్నా నా మీద కంప్లైంట్ చేశారనుకోండి, ఎవరన్నా నా గురించి వెనకన మాట్లాడుకుంటారు కదా, గుసగుసలు మాట్లాడుకుని అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు, ఎవరన్నా అలాంటి అనుకున్నా సరే అలాంటి సమయంలో కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగానే ఉండాలి. కానీ ఎవరు కూడా నా కోసం ఎలాగనుకుంటున్నారు అలాగనుకుంటున్నారు అని మాత్రం ఆలోచన చేయకూడదు. कई करके इसको दुआ में कैसे दे सकती हूँ, इसने मेरी चुगली लगाई, मेरी ट्रांसफर गांव में की, मैं यहाँ इतना अच्छा काम करता था। अगर ट्रांसफर की, कुछ भी किया तो भी कल्याण है, पॉजिटिव लो और तब मन को हल्का रख सकेंगे। అయితే ఒకవేళ కానీ ఎవరు ఎంత మంచి వాళ్ళు అయినా సరే, ఒకవేళ కానీ మనకేమో ఒక పట్టుకు పంపించారనుకో, వీళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేశారు, వీళ్ళకి నేనేం ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వగలను, నేను ఇవ్వలేనని చెప్పి అలాగే ఎక్కడికన్నా పంపించారనుకో, ఎవరు మనల్ని ఎలా అనుకున్నా సరే అందులో కూడా మంచి జరుగుతుంది, ఇక్కడికి రావడంలోనే నా కళ్యాణం ఉంది అని మనం అనుకోవాలి. అప్పుడు తప్పకుండా మంచిగా ఉంటాం. एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य करने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण दिया था। ये सारे उनके घर में प्रॉब्लम शुरू हो गए। किसके कारण? मंत्र के कारण। ఎలా అయితే రామాయణంలో ఒక సంఘటన వినిపిస్తానంటున్నారు అన్నయ్య. చూసారా, రాముడు రేపు తెల్లవారితే రాజ్యాభిషేకం, పట్టాభిషేకం చేయడానికి రాజ్యం అంతా చెప్పడం జరిగింది. కానీ రాత్రి ఏం జరిగింది, మంతర కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి, అదేంటి నీ కొడుకు కూడా యోగ్యుడే కదా, సమర్థుడే కదా, నన్ను రాజు చేయడం మానేసి నువ్వేమో రాముడిని రాజు చేస్తే ఎలాగంటే, ఆ ఒక్క రాత్రి వెంటనే ఏమైంది, రాముడిని 14 సంవత్సరాలు వనవాసం పంపించాల్సి వచ్చింది. ఒక రాముడే కాదు, రాముడితో పాటు సీతతో పాటు లక్ష్మణుడు అందరూ వనవాసం వెళ్ళి. ఇంతకీ ఈ దృశ్యం అంతా ఇలా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఒక్క మంత్ర కారణంగా ఎంత పని కూడా జరిగింది. आज मंत्रा के कारण राम को जंगल में भटकना पड़ा, कांटे चुभने पड़े, भूखा प्यासा, ये सब किसके कारण? मंत्र के कारण। तो राम को मंत्र को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। అయితే రాముడు కారణం, మంత్ర కారణంగానే మరి రాముడు ఏదో అడవి పాల్గొని తను అడవిలో ఉండాల్సి వచ్చింది, కష్టాలన్నీ కూడా పడాల్సి వచ్చింది. అయితే ఎవరన్నా మంత్ర గురించి ఆలోచించినప్పుడు మంచి ఆలోచిస్తారా, ఏమి కారణంగానే ఈయన జీవితం ఎలాగ అయిపోయింది. రాముడు కూడా వారి మంత్ర కోసం మంచిగా ఆలోచించాడా లేదా అని అనేయాలి. मैं जब मंत्रा का पाठ देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। అయితే అన్నయ్య కూడా రామాయణం చూసినప్పుడంటే ఆ సీరియల్లో నల్ల చీర కర్ర పట్టుకొని వచ్చేసరికి అసలు ఈ మొహం కూడా చూడకూడదు అని అనిపించిందంట. కానీ ఒక రోజు అలాగా చూస్తూ చూస్తూ రామాయణంలో చివరికి అనిపించిందంట, ఈ మంత్ర ఉండడం వల్ల చాలా మంచి జరిగింది అని అనిపించిందంట. अगर रात में मंत्रा ना आती, राम राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी न होती। अगर सीता की चोरी न होती रावण को न मारता,
रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। అయితే రాముడే గాని నిజంగా రాత్రి వచ్చి మంత్రయ చెప్పకపోతే రాముడు ఏమవుడు? అడవికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల రాజు అయిపోతాడు. రాజు అయిపోయాడు అంటే రాముడు మరి ఇంకెప్పటికీ అడవికి వెళ్ళకపోతే సీతను ఏం చేయదు? రావణాసురుడు తీసుకెళ్ళకపోతే రాముడు ఎప్పటికీ కూడా రావణాసురుడిని చంపడు. ఎవరు కూడా రాముడిని కూర్చొని మహిమ కూడా చేస్తుండేవారు. ఈ రోజు రాముడిని మహిమ చేస్తున్నారు అంటే ఆ మంత్రగారు. इसी तरह हर एक के जीवन में, ऑफिस में, घर में या पड़ोस में भगवान ने दो मंत्र रखी और उसी मंत्र को देखते हमारा मन भारी हो जाता है। అలాగే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోని కూడా మన ఇంట్లోని, మన ఆఫీస్లోని, బయట మన అందరికీ కూడా ఒక మంత్రాన్ని పెట్టారు. ఆ మంత్రే కానీ లేకపోతే మన ఎవరిని కూడా మహిమకి యోగ్యులుగా మాత్రం కాము. तो मन भारी होने का कारण वो मंत्र। కాబట్టి ఇంటికి ఆ మంత్రాన్ని మంత్రంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనసు ఏమవుతుంది? బరువైపోతుంది. आज राम के मंत्र ने तो राम का भला क्या, आपकी भी मंत्र क्या करने वाले? आपका भला ही करने वाले हैं। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ, सोचो नहीं, मन को चुप रखो। అందుకని ఎలాగైతే ఆ రాముడికి ఆ మంత్రయే పూజనీయంగా అవడానికి కారణమైందో అలాగే మనందరికీ కూడాను ఇటువంటి మంత్రలే మన జీవితంలో మనల్ని పూజనీయంగా తయారు చేస్తారు. अगर राम के जीवन में मंत्र ना थी, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण मिले। మంత్ర కారణంగానే కదా రాముడికి హనుమంతుడు, తర్వాత ఋషులు, మునులు వీళ్ళందరూ కూడా పరిచయం అయ్యారు. అంటే దానికి కారణం ఎవరు అంటే మంత్రే. अगर आपको भी कोई चुगली ना करता, तंग ना करता, परेशान ना करता, तो आपको बहने कोई बोला कि माता जी थोड़ा भाई जी आप आओ ना, क्योंकि भाई जी हमारे घर में बड़ी शांति है। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढने के लिए यहाँ आए। इतना अच्छा दादियाँ मिली, दीदियाँ मिली, ज्ञान मिला, ये किसके कारण? आज तक की मंत्र के कारण। మేము అలాగే మన అందరి జీవితంలో కూడా మనం కూడా జ్ఞానంలోకి ఎందుకు రావడానికి కారణమైంది? మన అందరికీ ఇళ్లలో ఇటువంటి మంత్రాలు ఎక్కడో దగ్గర జరగడం వలన, ఇంట్లో అశాంతి వలన వాళ్ళు ఎంత బాధపడితే బ్రహ్మకుమారి దగ్గరికి వెళ్తే శాంతి దొరుకుతుంది అని చెప్పి అలా మనం అందరినీ కూడా ఏమయ్యాం? బాబా దగ్గరికి వచ్చాం. దాని కారణంగా ఈరోజు మన అందరినీ కూడా ఏమయ్యాము? మంచిగా బాబాకి పిల్లలుగా అయ్యాము. तो आज तक के मंत्र से आपका भला हुआ, तो अभी भी कोई मंत्राएं करेगी उससे भी भला होगा। इसलिए मन को हर विपरीत परिस्थिति में हल्के रखो। అందుకని ఎలా అయితే ఆ మంత్రం మనకి మంచి చేసిందో మనసు యొక్క ప్రతి విపరీత పరిస్థితిలోని కూడా మనసుని మంచిగా ఉంచుకోండి. इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। అందుకని ఈ రోజు తప్పకుండా మీ జీవితంలో ఎవరెవరి కారణంగా మీ అందరికీ బాధ కలిగిందో, దుఃఖం కలిగిందో, విసుగు వచ్చిందో వాళ్ళందరినీ తలుచుకొని వాళ్ళకి ధన్యవాదాలని తెలియచేయండి. మీ కారణంగానే ఈ రోజు నాకు భగవంతుడు ఇలా దొరికారు అని వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియచేసి తప్పకుండా 5000 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని దుఃఖపెట్టడానికి, ఏడిపించడానికి, విసిగించడానికి మీరు తప్పకుండా రండి అని చెప్పి వారిని ఆహ్వానించండి. इसलिए एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, सदा हल्के रहो। అందుకని ఒక్క వ్యక్తి కూడా మన ఎవరికి కూడా బాధ పెట్టేవారు లేరు. ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఆలోచించకండి. అందుకని బాబా ఎప్పుడు కూడా సకారాత్మకంగా పాజిటివ్ ఆలోచించమని చెప్తున్నారు. मन को हल्का रखने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, इस मंत्र को पक्का करके सदा मन को हल्के रखो। అందుకని ఏం జరిగిందో అది మంచిది, ఏం జరుగుతుందో అది మంచిది, ఏం జరగబోతుందో అది కూడా మంచిది. ఈ మంత్రాన్ని పక్కా చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకొని మనసుని తేలిక చేసుకోండి. दूसरी बात है मन को हल्का रखने के लिए कर्मों की गुई गति को याद रखो।
ఇంకోటి మనసుని తేలిగ్గా ఉంచుకోవడం కోసం కర్మల గుహ్య గతిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది రెండో పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు కదా, రామాయణం గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండో పాయింట్ ఏంటి? कर्मगति। कर्मల యొక్క గుహ్య గతి। आज कभी कभी हमारा मन भारी होता है, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, ये क्यों 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 गर्म करने का कारण है। डाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, डाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था। అందుకని మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, ఎందుకు నేను ఎప్పుడు నేనే అనలేదు, కానీ ఎప్పుడు నన్ను ఇలాగా అంటూ ఉంటారు, ఎందుకు 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 అని కూర్చొని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు కూడా శబ్దం అన్నది ఒక చేతితో రాదు, రెండు చేతులు కలిస్తేనే సౌండ్ అన్నది. తప్పకుండా నేను కూడా ఎప్పుడూ వీళ్ళతో ఈ రకంగా వ్యవహారం చేస్తుంటాను. దీని కారణంగానే నాకు ఈ రోజు ఆ కర్మ ఫలాన్ని నేను అనుభవం చేస్తున్నాను. ड्रामा की एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे आपका पति है, चाहे आपका पत्नी है, चाहे आपकी पड़ोसी है, चाहे आपके बच्चे, ये कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, वो उसका मन कभी भी भारी नहीं होगा। అయితే డ్రామాలో ఒక సీక్రెట్ అన్నది ఉంది. ఎవ్వరూ కూడా అంటే మన దగ్గర ఉన్న సంబంధికులందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంది కాబట్టి ఏమై ఉన్నారు, డ్రామాలో వీళ్ళందరూ కూడా మన దగ్గర వచ్చి ఉన్నారు. परिवार क्रिएट होता है कर्मों के आधार से क्रिएट होता है। ఒక పరివారం అనేది కర్మల ఆధారంతో తయారై ఉంటుంది. और इसका ज्ञान न होने के कारण कहते ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है ऐसा, और ये सोच सोच करके मन भारी बनाते हैं। అయితే ఈ కర్మలకు జ్ఞానం లేకపోవడం కారణంగా ఎందుకు నాతో ఇలా ఉన్నారు, అలా ఎందుకు అనుకోవడం వల్ల మనసు బరువైపోతుంది. समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, उसका मन भारी है, कभी कभी वो गुस्सा भी करते, कभी मार भी देते। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। అయితే ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా ఇళ్లలోని అత్త కోడళ్ళ యొక్క గొడవ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా అత్తగారు ఒక్కొక్కసారి కొట్టేస్తారు కూడా, అంతలాగా కానీ ఏడిపిస్తున్నారు అంటే అంతకు ముందు జన్మలో తప్పకుండా మనం చూస్తే కోడలు అత్త అయి ఉంటారు, అత్తేమో కోడలు అయి ఉంటారు. అందుకనే కారణం ఇది. अगर कोई पति आपको तंग करता है, इसका मतलब ये समझना है कि मैंने भी इसको पिछले जन्म में पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जितना तंग करेगा उतना मन हल्का होना चाहिए, और अच्छा मेरा हिसाब चुकता हो रहा है, भारी बनने की जरूरत नहीं। అలాగే నాకు పతి విసిగిస్తున్నారు అంటే అంతకు ముందు జన్మలో మీరు కూడా పతి అయ్యాలని విసిగించుంటారు, అందుకని ఈ జన్మలో ఏమవుతుంది, ఆ రిటర్న్ మీకు దొరుకుతుంది అన్నారు. और ये सभी का अंतिम जन्म है, ఇది అందరిది ఆఖరి జన్మ. हमने 63 जन्म में जो भी किसी को पति तंग बन करके तंग किया था, कोई आपस में हिसाब के सारे हिसाब को चुक्त करके जाना है। अभी अंतिम समय में मन को भारी करने वाली बहुत बातें आएंगी, लेकिन इस कर्म गति को याद करके मन को हल्का रखना। नहीं तो आज लोग डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये कर्मों का ज्ञान नहीं है। ఈ రోజుల్లో ఏ రోజుకి డిప్రెషన్ టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే కర్మల ముఖ్య జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల. అందుకని ఏం జరుగుతూ ఉన్నా సరే అంతకు ముందు జన్మలో మనం ఏదో చేస్తుంటాం, దాని పరిణామం రూపంలోనే ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది. ఇది మాత్రం ఎప్పుడు కూడా డ్రామా జ్ఞానాన్ని మర్చిపోకండి. कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी बनता है, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झूले में फूल। कोई कारण होकर कोई कारण बांटने वाला एक है, कोई लूला लंगड़ा आंधा, क्यों कर्म। ఈ ప్రపంచంలో మనం చూసినట్లయితే కొంతమంది గుడ్డి వాళ్ళు, కుంటి వాళ్ళు, ఇలాగా రకరకాల అంగవైకల్యం ఉంది. అందరూ ఒకలాగా ఎందుకు లేదు అంటే ఇదంతా కూడా కర్మల యొక్క గతి యొక్క జ్ఞానం. एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ।
ध्यान से सुनना, मैं लास्ट में इसके बारे में प्रश्न भी पूछूंगा। ఒక సంఘటన అన్ని వినిపిస్తున్నారు, జాగ్రత్తగా వినమన్నారు, ఆఖరిలో ప్రశ్న కూడా వేస్తానని అన్నారు. एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। ఆగ్రాలో ఒక యుగలు ఉండేవారు. వాళ్ళు ఒక కుటీరంలో జోపిడీలో ఉండేవారు. ఉంటే ఆయన దగ్గరకు ఒక అతిథి వచ్చేవారు. ఆ అతిథి మాత్రం ఎప్పుడు కూడాను కొనడానికి దానికి ఖరీదారీ కోసం ఢిల్లీ వెళ్తూ ఉండేవారు. लेकिन दिल्ली के सारे दुकान बंद थे। उसको लगता है क्या करूं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा चला गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। అయితే ఆయన ఖరీదారీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ ఆ దుకాణాలన్నీ మూసేసి ఉన్నాయి. అందుకని మూసి ఉండడం కారణంగా ఎందుకు నేను రోజంతా వచ్చేందుకు వేసిన అని చెప్పి ఆయన పోలే ఆగ్రా అంతా తిరిగి వద్దాము అని చెప్పి ఆగ్రా తిరగడానికి వెళ్ళిపోయాడంట. తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఏమో రాత్రి అయిపోయింది, నేను ఇక్కడ ఎక్కడన్నా సరే విశ్రాంతి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఏ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ హోటల్లోనే ఆ రూమ్లన్నీ కూడా మా దగ్గర బుక్ అయిపోయాయి అన్నారట. अब उसको लगता है कहीं बस स्टैंड पर से हो जाए, बैग चोरी हो जाएगी। बैग में करोड़ रुपए थे। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी मेहमान है, भले झोपड़ी में रहते, अपने को तो रात काटनी है। उनका एड्रेस था, वो रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, कभी ना आने वाला, खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई, उसकी खातिरी की। అయితే ఆ వెంటనే ఆయన రోడ్డు మీద ఎక్కడన్నా ఉండిపోతే అమ్మో బ్యాగ్లో చూస్తే కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి, ఎవరన్నా దొంగతనం చేసేసారంటే కష్టమని వెంటనే ఆయనకు ఎవరు గుర్తొచ్చారు, మళ్ళీ ఆ పేద పతి పత్ని భార్యాభర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కుటీరము గుర్తొచ్చింది. వెంటనే ఆ రాత్రి మీద అక్కడికి వెళ్ళిపోతే చాలా ప్రేమగా ఆయన ఆదరించారు, పాలన చేశారు, తినిపించారు, తాగిపించారు, అన్ని చేసి మంచిగా ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చారు. लेकिन सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा बस 500 के, हजारों के बहुत सारे नोट है। उसको लगता है 2-4 नोट मिल जाए, 2-4 बंडल मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसकी सिर में मार गया, क्योंकि बैग सीधा नहीं थी, उसका तो मर्डर हो गया। అయితే ఏం చేశారు, ఆ రాత్రి ఆ సేటు బట్టలు మార్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న భార్య దృష్టి దేని మీద పడింది, సేటు గారి బ్యాగ్ మీద. ఆ బ్యాగ్ మీద నోట్లు కట్టలు చూసారు. అయ్యో ఇందులో కొంచెం కట్టలన్నా మన దగ్గర ఉంటే ఈ పేదరికం పోతుంది కదా అనిపించింది. అప్పుడు రాత్రి అంతా నిద్ర రాలేదు. అర్ధరాత్రి ఏం చేసిందంటే బయటికి వెళ్ళి పెద్ద బండరాయి తీసుకొని వచ్చి శుభ్రంగా ఆ సేటు బుర్ర మీద పడేసింది. అంతే ఆ సేటు చచ్చిపోయాడు. पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो कितना पैसा है। वो ब्याज दिखाई, पति तो डर गए, मुर्दे का क्या होगा? कहता अब इसको जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने एक बोरी ली, बोरी के अंदर मुर्दे को डाला, बांध करके पीछे लेके जाकर के घसीट करके फेंक के आए। किसी ने नहीं देखा, सारे सोए थे। और वापिस आए, देखा घर में खून ही खून लगा था। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। అయితే ఆ వెంటనే కొంతసేపటికి భర్త లేచాడు. ఇదేంటి ఇలా జరిగిందని అంటే మనకున్న పేదరికం అంతా పోయింది అని చెప్పి భార్య చెబుతుంది. చెప్పగానే ఈ పేదరికం దేవుడు ఇప్పుడు ఈ శవాన్ని ఏం చేస్తామని అంటే యమునా నదిలో పట్టుకొని వెళ్ళి పడేద్దాం. అప్పుడు ఒక పెద్ద గోన్ సంచిలోనేమో చూపించి ఏం చేస్తారు, యమునా నదిలో పట్టుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని ఆ రాత్రి 2 గంటలప్పుడే ఇసిరిసి వచ్చేస్తారు. ఇసిరిసి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో చూస్తే ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ రక్తమే రక్తం కనిపిస్తారు. అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న రక్తాన్ని కూడా శుభ్రం రాత్రే చేసేస్తారు. అంటే ఇంట్లో ఏమీ జరగనట్టు అన్నమాట. तो उन्होंने खून के दाग तो मिटाएंगे, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। అయితే దానివల్ల ఏమైంది, మరుసటి రోజు వాళ్ళు అయితే ఎవరు చూడలేదు మమ్మల్ని అనుకున్నారు. కానీ కర్మ అయితే చేశారు కదా, దాని యొక్క మరకైతే వాళ్ళ జీవితంలో ఉండిపోయింది.
అయిపోయింది. అప్పుడు ఆ డబ్బులతోనే వాళ్ళు ఇల్లు కొని మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు, దుకాణం తెరిచేసారు, గోల్డ్ బంగారం అన్ని కూడా కొనుక్కున్నారు. అయితే వాళ్ళకున్న పేదరికం అయితే దూరం అయిపోయింది. వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రం లేదా, అనుకున్నది ఎవరు అంటే మళ్ళీ భార్య భర్తలు ఇద్దరే ఉన్నారు. कुछ समय के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। అయితే ఆ కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఆకి ఒక బాబు కూడా పుట్టాడు. ఆ అబ్బాయిని చాలా బాగా కలెక్టర్ అంత గొప్పవాడిగా తయారు చేయాలని చెప్పి బాగా చదివించారు. కానీ సడన్ గా ఒక రోజు తనకి టైఫాయిడ్ వచ్చింది. ఆ టైఫాయిడ్ అనారోగ్యాన్ని దూరం చేయడానికి 3 మంది డాక్టర్ల దగ్గరికి తిరిగి, కానీ ఎంత వైద్యం చేయించుకున్నా సరే ఆ అబ్బాయి అనారోగ్యం మాత్రం పోలేదు. लास्ट में उन्होंने क्या किया, दुकान भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, ये मेरा प्रश्न है। అయితే మొత్తం వాళ్ళ ఇల్లు అమ్మేశారు ఆ అబ్బాయి వైద్యం కోసం. వాళ్ళ దుకాణాన్ని అంతటినీ కూడా అమ్మేశారు. వాళ్ళకున్న ఆభరణాలన్నీ అంటే బంగారం ఏర్కొనుకున్నారు, వాళ్ళ డబ్బులతో అవన్నీ అమ్మేశారు. అన్ని అమ్మేసినా సరే ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడైతే డబ్బులన్నీ అయిపోయాయో అప్పుడు ఆ అబ్బాయి కూడా చనిపోయాడు. అయితే ఇంతకీ ఆ అబ్బాయి ఎవరు? जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। तो आज उस व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आई, क्या भगवान ने दी? उसने कर्म ऐसा किया। ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप का दिमाग गर्म हो गया, उसका बुद्धि मन भारी हो गया, टेंशन आ गया। वो बच्चा कौन है? आपका पिछले जन्मों का हिसाब है। रोने से, ज्यादा सोचने से टेंशन खत्म हो गया। तो आज हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं पिछले जन्मों का हिसाब है, और ये ज्ञान भूल जाते हैं, तब हम कहते ये क्यों करता है मेरे से, और तब मन भारी होता है। इसलिए भारी मन को हल्का करने के लिए कर्म गति को याद रखना। అయితే అన్నయ్య బరువైన మనసుని తేలిక చేసుకోవాలి అంటే కర్మల గుహి. అలాగే మన ఇంట్లో కూడాను మనకి పిల్లలు చెప్పిన మాట వినకపోవడం కావచ్చు, వాళ్ళు మీరు అంటే సంపాదించిన ధనాన్ని నష్టం చేయొచ్చు, ఇలాగ ఏదన్నా జరుగుతూ ఉంది అంటే ఇదంతా కూడా వెనక జన్మల యొక్క కర్మల లెక్కాచారం. అదంతా కూడా సమాప్తి అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి. అందుకని అప్పుడు మనసును భారం చేసుకోకుండా ఇది జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనసు తేలిగా. तीसरी बात है, अगर मन को हल्का रखना है, रोज के दिनचर्या में 3 चीजें रोज करो। अमृतवेला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो, और तीसरी रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा उनका मन हल्का रहेगा। మనసుని తేలిక చేసుకోవడానికి 3వ మంత్రం ఏది అంటే ప్రతిరోజు కూడా అమృతవేళ కంపల్సరీ చేయడం, ప్రతిరోజు బాబా యొక్క ఈశ్వరీయ మహావాక్యాలు వినే ముందు అరగంట యోగం చేసి అప్పుడు మురళి వినే అలవాటు చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత బాబాని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండడం. ఇది కంపల్సరీ మన జీవితంలో ఈ ధారణ అన్నదిగా ఉన్నట్లయితే మనసు తేలిగ్గా ఉంటుంది. अमृतवेला कौन कौन करता, हाथ खड़ा करो। ఎవరెవరు అమృతవేళ మిస్ చేయకుండా చేస్తారు చేతులు ఎత్తండి. अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया जाए, देखिए मेरा है, मैंने से दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। जो ऐसा योग करेगा आत्मिक स्थिति नहीं होगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है, देहवान है, उसका मन भारी है। అయితే ఎవరైతే అమృతవేళ లేస్తున్నారు కానీ అమృతవేళ లేస్తారు కానీ మీ అందరినీ కానీ అమృతవేళ యోగం చేసినప్పుడు వీడియో తీసాక 10 గంటలుగా తిరిగి మీకు చూపించినట్లయితే ఆ దృశ్యాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే గోడకి చాలు పెట్టి నోరు తెరిచేసి ఆ తెరిచే నోరులో కంటే
దోమలు కూడా వెళ్ళిపోతూ కూడా ఉండొచ్చు అంట 2-4. అలాంటి అమృతవేళగా చేసినట్లయితే మీరు దేహ భ్రాంతితోనే ఉంటారు, మీది ఆత్మిక స్థితి మాత్రం తయారు కాదు. जैसे अगर आपके कोई घर में मेहमान आता है, मेहमान बहुत बड़ा है, 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आने का टाइम हो गया, अंदर कुंडी बंद करके आप सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे इन्होंने मुझे बोला दरवाजा बंद करके सोए, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? क्योंकि मैं आया था, आपने मेरे बेल बजे थे, आपने अंदर ही थे, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। అయితే అమృతవేళ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారు. మీరు ఒకవేళ ఎవరినన్నా సరే ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తిని ఇంటికి ఆహ్వానించారు అనుకోండి, ఆయన వస్తారని ఆయన కోసం అన్ని రకాలు కూడా మీరు తయారు చేసి కూడా రెడీ పెట్టారు. ఎంత రెడీ చేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చే టైంలోని గుమ్మంలోని తలుపుకి గడపెట్టేసుకొని పడుకుంటుపోయారు అనుకోండి. అప్పుడు ఆ వచ్చిన వ్యక్తి బయలు కొడతారు, కానీ మీరు తలుపు తీరు, నిద్రలో ఉండిపోయారు కాబట్టి ఇదేంటి నన్ను ఏమో పిలిచారు, తీరా పిలిచిన తర్వాత తలుపు తీయకుండా వెళ్ళి పడుకుంటుపోయారని ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేస్తారు, తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళని మళ్ళీ రమ్మని పిలిస్తే వస్తారా? इसी तरह अमृत वाले उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी हाँ, उसको मेहमान को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की लगाया, ओम शांति। అలాగే అమృతవేళ మనం కూడా బాబాని అమృతవేళ బాబాని పిలిచి మీకే బాబా, ప్యారే బాబా, మీరు రండి, మీతో నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పి పిలిచి అలా పిలిచి నిద్రపోయారు అనుకోండి. వచ్చిన తర్వాత ఇంకేం మాట్లాడతారు? इसलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी की तरफ देखते रहो, उसको लगेगा अरे मेरे को बुलाया किसी ने। इसीलिए कई अमृत वाला क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा कब तक देखना है, झुकते रहेंगे। ये नहीं, अमृत वाला बाबा से बातें करो, आंखें खोल के बैठो। అంటే అమృతవేళ లేవడం, లేస్తారు, వచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత ఒకవైపు నుంచి మీరు పిలిచిన అతిథి వచ్చారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు, ఒకవైపు వాచి చూస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, వాచి చూస్తున్నారు. ఆ చూసే వచ్చిన వ్యక్తికి ఏమనిపిస్తుంది, మేము ఇక్కడికి రావడం ఇష్టం లేదు, కావాలి వెళ్ళిపోవాలేమో అని అనుకుంటారు. అలాగే అమృతవేళ యోగం చేసినప్పుడు కూడా ఒకసారి బాబాని, ఒకసారి వాచిని, ఒకసారి బాబాని, ఒకసారి వాచిని, అంటే ఎంత టైం అయింది, 4:15 అయిందా లేదా చూసి యోగం చేస్తే వచ్చిన ఇంక ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు. కొట్టండి చెప్పండి. करके बैठो, कई तो क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, हाँ तारागण के पार से झुटका लगे नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए अटेंशन से योग में बैठना। అయితే అమృతవేళ కొంతమంది యోగం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు, సూర్య చంద్ర తారా మండలాన్ని దాటుతూ ఉన్నాను, దాటుతూ నిద్రపోతారు. నిజంగా కానీ చూస్తే శరీరం పై నుంచి కానీ ఆ సూర్య చంద్ర తారా మండలాన్ని నుంచి నిద్రపోతే ఏమవుతుంది, పై నుంచి పడితే శుభ్రంగా ఎముక కూడా పెరిగిపోతుంది. అందుకని అలా చేయకండి, अलर्ट గా కూర్చొని యోగం చేయండి. दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा का योग करो। आजकल मैं देखता हूँ क्लास में पहले कोई आता ही नहीं, सीधा मुरली में आकर के बैठ जाते। जो मुरली में योग करता है, मुरली के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम के लिए धारणा में भी नहीं आएंगे। इसलिए मन ज्ञान सुनने के बाद भी मन भारी है, क्यों? क्लास के पहले योग नहीं किया, फिर मुरली भी याद नहीं रहेगी। पूछिए आज की मुरली क्या थी, बढ़िया अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था, क्या था, बहुत अच्छा, दिमाग से खिसक गया। इसीलिए क्लास के पहले योग करने की प्रैक्टिस रखो। కంపల్సరీ క్లాస్ ముందు యోగం చేసే అభ్యాసం మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎందుకంటే అన్నయ్య చాలా జాగాలు వెళ్ళొచ్చారు ఈ మధ్యకాలంలో, బ్రాహ్మణులు ఎవరికి కూడా ఈ అలవాటు అన్నది లేదు, అలవాటు పోయింది. డైరెక్ట్ వచ్చి మురళిలో కూర్చుంటారు. అలా చేస్తే బుద్ధిలో పాయింట్లు ఏవి కూడా నిలబడవు. దానివల్ల తర్వాత మిమ్మల్ని ఈరోజు మురళిలో ఏం చెప్పారంటే
మురళి అయితే చాలా బాగుంది అని అంటారు కానీ ఏం చెప్పారంటే ఒక పాయింట్ కూడా చెప్పారు. धान बोते हैं, पहले हल चलाते हैं, पानी डालते फिर बोते हैं. इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में बोना है. पहले आधा घंटे का योग करो, उसके बाद वो तब धारणा में आएंगे, तब आत्मिक स्थिति बनेगी और तब मन हल्का रहेगा. అందుకని అలాగే ఇక్కడ కూడాను మనము బీజం అన్నది జ్ఞానం అనే విత్తనాన్ని బుద్ధిలో నాటాలి అంటే ఎలా అయితే ఆ విత్తనాలు నాటినప్పుడు ముందు పొలం దున్నుతాము, దున్నిన తర్వాత విత్తనాన్ని వేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా 6 గంట యోగం చేస్తే అప్పుడు ఆ బుద్ధిలోని జ్ఞానం అనే రత్నాన్ని విత్తనాన్ని వేస్తే అవి చక్కగా నాటబడి. कई लोग तो आते भी हैं 10-15 मिनट के लिए, वो भी कैसे योग करते हैं. समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि क्या अच्छी सब्जी है, आज दोपहर को इसका खाना बनाते हैं. पहले सोचे कि मुरली सुन के जाते से हम लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ. फिर सोचे झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ, चलो छोड़ो कुछ और प्लास्टिक का झोला तो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत. फिर सोचे यार घर में मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ले उसके इडली बनाओ, लेकिन दाल चावल तो बिगड़ नहीं, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप. फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उस दूध को मैंने बंद किया गैस को या कम किया, चलो कोई भूल जाएगा, मैं आत्मा हूँ. लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया. अगर ऐसा योग करेंगे तो मन हल्का कैसा बनेगा. इसलिए विधि से योग लगाना. అయితే ఏమో చెప్పారు ఏమని అంటే ఈ యోగం చేయడానికి మీరు మురళి రాత్రి వెళ్ళడానికి ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వస్తారు. దారిలో మీరు ఏమో మంచి కూరలు చూసా ఈరోజు మురళి అయిపోయిన తర్వాత ఈ కూరలు కొనుక్కొని వెళ్దాము అనుకొని మీరు క్లాస్కి వచ్చేస్తారు. కూర్చొని నేను ఏమో బ్యాగ్ తేలేదు, కూరలు ఎలా తీసుకొని వెళ్తాను అని చెప్పి అంటున్నాను. మళ్ళీ కొంతసేపు నేను ఆత్మని అని అంటానే అయ్యో ఈరోజు ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తారు, పప్పు బియ్యం నానబెడదాం అనుకున్నాను, నానబెట్టడం మర్చిపోయి ఇంకోటి ఏదైనా చేద్దాం. మళ్ళీ కొంతసేపు పోయిన తర్వాత నేను ఆత్మని శరీరం మళ్ళీ అనుకునేసరికి అయ్యో ఈరోజేమో పాలు చూస్తే తీసుకోలేదు, అవి ఇలాగా చేయలేదు అని ఇలాగా ఏదో ఒక ఆలోచన ఒకదాంతాను. అంతేగాని యోగం అన్నది చేయలేదు. అందుకని మంచిగా ఏం చేయాలి, బుద్ధితో మంచిగా. तीसरा रोज की मुरली यहाँ आकर के सुनना, सेंटर पर आकर के सुनना. రోజు మురళి कंपलसरी सेंटर को వచ్చే వినండి. आजकल कई को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगी उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी. ఎవరైతే సాకార మురళిని ఆన్లైన్ లో వినే అలవాటు చేసుకున్నారో వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో పూజ కూడా ఆన్లైన్ పూజే జరుగుతుంది. చెప్పండి. और ऑनलाइन वाली पूजा कब होते पता है? जब ये साइंस के साधन यूट्यूब फेसबुक निकलेगा तभी होगी. द्वापर कलयुग में शुरू में नहीं होगी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन होगा ही नहीं. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ పూజ కూడా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? ద్వాపరంలో ఆన్లైన్ ఉండదు, అలాగే కలియుగం స్టార్టింగ్ లో ఆన్లైన్, కలియుగం చివరిలోనే ఈ యూట్యూబ్ లో అవి उनको वर्कशॉप भी ऑनलाइन का ही मिल जाएगा. వారసత్వం కూడా ఆన్లైన్ లోనే లభిస్తుంది. स्टडी पढ़ाई हमेशा स्कूल में जाकर के की जाती है, इसलिए यहाँ आकर के बैठो. అందుకని చదువు ఎప్పుడైనా సరే స్కూల్కి వెళ్ళే చదవాలి. కాబట్టి అందరూ ఎక్కడికి వచ్చి కూర్చొని చదవాలి. एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा. बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग को पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल के करूंगा. केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, त्रेतायुग का पढ़ाई प्रबंध नहीं करूंगा. अब बाबा ने फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए. तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है. रोज पढ़ाई यहाँ करके सेंटर पर करो. और जो ये 3 चीजें करता है, अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली सुनता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, उसका सारा दिन मन हल्का रहेगा. అలాగే ఎవరైతే అంటే బాబాని దాతీలు అడిగారంట, అంటే స్కూల్ త్రేతాయుగం వాళ్ళు కూడా రావాలి కదా, మరి వాళ్ళు ఇంకా కథలు చేయమా అంటే బాబా వెంటనే అన్నారంటే వద్దు అమ్మాయి, మీరు ఆ ఏర్పాట్లు ఏవి చేయకండి, బాబా వాళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేస్తాము అన్నారు. అందుకని బాబా అప్పుడు
అప్పుడు తర్వాత మీరు ఒక్క 9 లక్షల మందిని తయారు చేయడానికి ఆలోచించండి. 9 లక్షల మంది ఎవరు అంటే రోజు రెగ్యులర్గా సెంటర్లో కూర్చొని మురళి వినే వాళ్ళు మాత్రమే 9 లక్షల్లోకి వస్తారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, ట్విట్టర్లు ఏవైతే తయారయ్యాయో ఇవన్నీ ఎవరి కోసం? త్రేతాయుగం వారిని తయారు చేయడం కోసం. అందుకని అన్నీ అడుగుతున్నారు, ఎందుకు మీరు సతయుగానికి వస్తారా త్రేతాయుగానికి వస్తారా? చెప్పండి, అన్నయ్య చెప్పండి, ఎవరెవరు సతయుగానికి వస్తారు? చేసేస్తారు. रोज पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे రోజు చదువు. और कल से आप एक रेस लगाना। अभी मम्मा डे पूरा हो गया, अब दिवाली आने वाली, दिवाली तक आप लोग क्या करो, रोज सवेरे यहाँ क्लास मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे। जो सवेरे 6 मुरली 6:30 बजे चालू हो जाते हैं योग का क्लास। तो योग में 6:30 बजे तक जो आता है वो फर्स्ट नंबर में एक पीछे बाहर एक रजिस्टर रखेंगे, वो एक बहन की ड्यूटी लगाएंगे या खुद घड़ी रख करके वहां लिख करके आएंगे अपना अपना टाइम, वो रजिस्टर में लिखेंगे हम कितना बजे एंट्री किया था। ఈ రోజు నుంచి అన్నయ్య మనందరికీ కూడా రేపటి నుంచి కూడా ఇక్కడ 1వ తారీఖు ప్రారంభం అవుతుంది కదా, రేపటి నుంచి టేబుల్ మీద రిజిస్టర్ పెడతాం. ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళక్కడ ఎన్ని గంటలకు వచ్చారో అన్నది వాచి చూసి టైం వేసుకోవాలి. అక్కడ దాని ప్రకారంగా మీరు దీపావళి వరకు ఈ రిజిస్టర్ మీ అటెండెన్స్ ని కూడా చూడడం జరుగుతుంది. 6:30 बजे से आएगा फर्स्ट नंबर, 6:15 तक सेकंड, 7 से पहले थर्ड, और जो दिवाली तक जो 6:30 से पहले आएगा स्पेशल उनका सम्मान करना। అది హోంవర్క్ మాకు. ఎవరైతే 6:30కి వస్తారో వాళ్ళు ఫస్ట్ నెంబర్ వాళ్ళు, తర్వాత 6:45కి వచ్చిన వాళ్ళు సెకండ్ నెంబర్ వాళ్ళు, 7 అయినప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు థర్డ్ నెంబర్ వాళ్ళు. ఇలా ఈ రిజిస్టర్ ని చూసి దివాళీకి ఎవరైతే 6:30కి వచ్చి ఫస్ట్ నెంబర్ లోకి వస్తారో వాళ్ళకి దీపావళి రోజు అన్నయ్య సన్మానం చేయమని చెప్పారు. ఓకేనా? कल से 1 तारीख चालू हो गई, कल से शुरू रजिस्टर रखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना ये पुरुषार्थ करना। 4 महीना क्लास के पहले योग करो, क्योंकि सेंटर का संगठन में योग कब मिलता है? क्लास के पहले मिलता है। हाँ, मैं एक सेंटर पे गया था, ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, 1.5 घंटे की पढ़ाई के लिए भी बहाना करते हैं। आप यहाँ ठंडी सर्दी तो बहुत कम होती है। मैं जब दिल्ली में कभी कभी देखता हूँ, मुख से भी धुआं निकलता है, नाक से भी धुआं निकलता है, इतनी सर्दी रहती है, तो भी छोटे छोटे बच्चे टुक 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 करके 6 बजे जाते हैं स्कूल में। उनको सर्दी नहीं लग रही, और हम बड़े हो गए तो भी हमको सर्दी है, गर्मी है, क्या क्या बोलते रहते हैं। इसीलिए सभी को 4 महीने तक अच्छा पुरुषार्थ करना है। అయితే అన్నయ్య ఢిల్లీ అది కూడా వెళ్తారు. ఢిల్లీలో చలి గడగడగడగడగా వేస్తూ ఉంటారు. ఆ టైంలో కూడా చిన్న పిల్లలంట డ్రెస్సులు వేసేసుకొని టుట్టుమని స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళకి చలిగా అయినా సరే స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేసరే ఏంటి? మనం మాత్రం పెద్దోళ్ళం అయిపోయాం. చిన్న వర్షం పడితే సాకు, ఎండెక్కితే సాకు, చలేస్తే సాకు, రావడానికి ఇష్టపడు. అందుకని 4 నెలలు మాత్రం ముందు ఇది ప్రిన్స్ ప్రిన్సెస్ని తయారు చేసే యూనివర్సిటీ కాలేజ్. ఇక్కడ యువరాజులు యువరాణిలు తయారయ్యే కాలేజ్. కాబట్టి ఈ కాలేజ్లో ఏం చేయాలి? మనము అంత బాగా చదువుకొని ఈ డిసిప్లిన్ 4 నెలలన్నా సరే కంపల్సరీ చేయాలి. చేస్తారో చేయో చెప్పండి అన్నయ్యకి. तो कौन कौन भाग लेंगे? 6:30 बजे कौन कौन आएंगे? आप खड़ा ఎవరెవరు వస్తారు? 6:30కి చేతులు ఎత్తమన్నారు. बस ऐसे ऐसे करेंगे क्या है? सभी को जहाँ गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला में जाना, जहाँ सेंटर है सेंटर में जाना। గీతా పాఠశాల వాళ్ళు గీతా పాఠశాల దగ్గరికి, సెంటర్ వాళ్ళు సెంటర్ దగ్గరికి. అంటే వాళ్ళు కూడా అరగంట ముందు యోగానికి వెళ్ళాలన్నమాట. और जो 6:30 से पहले नहीं आता, हाँ बाद 7 बजे आता है, उसको फिर अगर ये छुट्टी है, उसने मुरली के बाद आधा घंटा योग करके ही जाना है, तब उसका माफ हो सकता है। అయితే ఒకవేళ 6:30కి రాలేదనుకోండి, మీరు లేట్గా 7కి కానీ వచ్చారనుకోండి, మురళి అయిపోయిన తర్వాత అన్నా సరే అరగంట యోగము చేసిన తర్వాతే ఇంటికి వెళ్ళాలి. అప్పుడే మీకు క్షమాపణ. లేదు అంటే
మిగతాది ఆబ్సెంట్ కింద అవుతుంది అనమాట. అందుకే అరగంట యోగం చేసి వెళ్తే అప్పుడు పర్వాలేదు, మళ్ళీ తిరిగి ఆడికి. नहीं तो आज एक कोई भक्ति नहीं है, आए ग्रंथ सुन लिया, शास्त्र सुन लिया, चल पड़े। जिन्होंने योग ही नहीं किया उसका फिर भी ज्ञानी होने के बाद भी समस्या है, प्रॉब्लम है, योग नहीं लगेगा, संस्कार नहीं बदलेंगे, फिर कहेगा बाबा मदद ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप उसके मत प्रमाण चलते नहीं तो मदद कैसे करेगा? ఈ రోజుల్లో భక్తి కూడా ఎలాగైతే ఏదో వచ్చాము ఏదో వెళ్ళిపోయామని, అలాగా మనం కూడా ఏమైపోతున్నాము, వింటున్నాము వెళ్తున్నాము. కనీసం కూర్చొని ఒక అరగంట యోగం చేయకపోతే మీరు అనుకున్నది బాబా ఎలా చేస్తారు? తర్వాత అంటే బాబా మాకు సాయం చేయటం లేదా? మీరు అసలు బాబా చెప్పినట్టు నడిస్తే కదా బాబా మనకి సహయోగం ఇవ్వడానికి. तो ये तीन बातें, एक तो पहली बात बताई, अगर मन को हल्का रखना चाहते हो उसके लिए क्या करो, जो हुआ अच्छा हुआ इस मंत्र को पक्का करना, मंत्र वाली बात। दूसरी बताई कर्मों की हुई गति, अगर वाली घटना सुनाई। तीसरी रोज हमें ये तीन चीजें करना है। तो ये तीन चीजें, वैसे तो और भी बातें हैं लेकिन घड़ी तो फास्ट जा रही है, यहीं पूरा करेंगे। ओम शांति।